सतगुरु जी की दया सदका आप जी सतसंगत दियां घड़ियां दा सुख मान रहे हो। सच्चे पातशाह दी अमृत बाणी दा कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। अज दा इस स्थान ते दास दा आखिरी दीवान है, पर रबद दे अंदर जो महाराज जी पा दिंदे है तिवें तिवें सत संगत जी जियां नूं मेल मिलाप प्राप्त हुंदा है। सच्चे पातशाह जी महाराज दी पवित्र सिक्खी दा प्रचार करदिआं इस न्यूजीलैंड दी धरती ते आउण दा सुभाग मिलिआ। आप संगतां दे दर्शन दीदार महाराज जी ने बख्शे। इस संसार दे अंदर जिहड़े परमेश्वर नाल जुड़े हुए प्राणी हुंदे है, उस संसार दे जीआं नूं सदा प्यार वंडदे है, क्योंकि ये संसार सत संगत जी एक इहो जिहा थां है जिथे कदे कोई स्थिर नहीं रह सकिया है। महाराज जी ने अपने श्री कंठ तो शब्द कहे है कि नदियां वाह विछुनिया मेला संजोगी राम। जदों पुलां दे थल्लों एक वारी पानी लंघ जांदा है, दोबारा नहीं लंघदा। ये समा पता नहीं फिर दोबारा आवे ना आवे। अपनी जिंदगी दे अंदर नाम दा सत संगत दा लाहा लेना चाहिदा, जियां नाल प्यार वंडना चाहिदा। गुरसिक्खी धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज दी वडमुली दिती हुई दात है। सच्चे पातशाह जी ने संसार दे अंदर 9 खंडां दी पृथ्वी दा रटन कीता है ते सतगुरु जी दे कोलों हथ जोड़ के सिक्खी दी दात प्राणी मंगदे, महाराज सानू सिक्खी बख्शो। सतगुरु जी तरस करके फिर चरण पौल दे के सिक्खी प्रदान कर दे। प्यार विच भिजे हुए गुरसिख महाराज जी ने समुंदर दे 17 टापुआं ते चरण पाए ने सच्चे पातशाह ने। ते जिथे जिथे भी महाराज गए हजूर ने धर्मशाला कायम कीतियां। राजा सुदरसैन दी साखी आउंदी है कि जदों हजूर इथों चले सी ते राजा महाराज जी दे नाल ही चल पिया। सतगुरु जी कहंदे, राजा तू राज कर, तू साडे नाल क्यों तैयार होया है? राजे नूं इन्ना प्रेम लग गया है। कहंदा, महाराज मैं तुहाडे तो बिना हुण जियो नहीं सकांगा। महाराज जी जां तां अपने हत्थीं मैनूं मार दिओ तां जां अपने नाल ही लै चलो, मैं हुण इत्थे नहीं रह सकांगा। हजूर ने आख्या, राजा ये जिहड़ा राज है ना, ये हुण तू अपना जान के ना कर, साडा राज समझ के ते तू साडी चाकरी कर, नौकरी कर, इस राज नूं चला। ते जदों साडा चेता आया करे संगत विच कड़ा प्रसाद दी देख कर सानू याद करियो, साडा दर्शन होया करेगा, साडा स्पर्श मिलिया करेगा। असी सदा ही तुहाडे कोल हां, तुहाडे तो दूर नहीं। गरीब नवाज जी ने वो प्रीत दी दात ही ऐसी बख्शिश कीती कि जदों गुरु अंगद साहिब जी महाराज खडूर साहिब नूं भाग लाए तां उन्हां 9 खंडां दीआं धरतियां तो लोग चल चल के, सिख चल चल के महाराज जी दे दर्शन दीदार करन वास्ते आया करदे। सच्चे पातशाह जी महाराज दे पावन दरबार अंदर आप जी शब्द दा प्रसाद लैन पहुंचे हो।
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੜੀਵਾਰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਮੂਏ ਜੀਓ ਕਿਹ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਗਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦ ਰਾਤਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਰੋਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ, ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਵਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਖੜੇਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਟਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਧਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਏ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਣੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜੂਰ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਸਤਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜੂਰ ਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਤੂ ਝੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਆਸ਼ਕੀ ਚਹੁ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਚੋਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੋਹਿ ਥਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਉਖੜੇਗੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਦੇ ਲੱਖਣ ਕਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧ ਕੀ ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਨਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਸੰਤ ਦੇ ਲੱਖਣ ਕਹੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ ਪਿਛੜ ਤੇ ਆਨ ਮਲਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੋ, ਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਧੂਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਜੀ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹਾਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਮਣ ਤੇ ਮੁਸਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਤਾਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਚੱਲਨ ਧੀਰ ਵਿਆਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਭ ਵਰਸੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹੈ ਅਸਚਰਜ, ਵਿਸਮਾਦ, ਆਨੰਦ, ਸੁਖ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਿਫਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੋ ਤੋਂ ਹੈ ਗੁਬਾਰ, ਗੁਬਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਨੇਰਾ। ਰੂਹ ਤੋਂ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹ, ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਮ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਐ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਸੀਗੀ, ਲਾਗੇ ਨਦੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਹਟਵੀਂ, ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਕਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ, ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, 3 ਕੁ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਠੂ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ हमसे मजाक करते हो? आपको तो अफसर ने आला दर्जे का इनाम दिया कि आपकी बंदूक बहुत अच्छी लग रही थी। बाबा करम सिंह जी कहते, मैं तो नदी दे बैठा जाप करदा, ये की कह रहा है? ते साथी कहते हैं, करम सिंह तेरे ते गोरा अफसर बड़ा प्रसन्न सी। फिर उन्हां नूं पता लग गया कि जिन्हां सतगुरां नूं मैं याद करदा होया सिमरन कर रहा, उन्हां ने मेरे थावे आके ड्यूटी दे दित्ती। उस दिन तो बाबा करम सिंह जी ने फिर ड्यूटी नहीं की। साह उम्र सिक्खी का प्रचार किया, नाम की कमाई की। साध संगत जी, जदों सुरत जुड़ती है ना अभ्यासी दी, ते जुड़ी हुई सुरत जिहड़ा आनंद स्पर्श करती है, जिस सुख नूं पाउंदी है, जदों बिरती परत आउंदी है, फिर उहनूं पुछो कि कैसा आनंद सी, वो कहंदे उस आनंद बारे यही शब्द है कि वाह, और कुछ नहीं कहा जा सकता। ते जदों अभ्यास करीदा ना, जिमें जिमें अभ्यास करीदा, तिवें तिवें अज्ञानता दा हनेरा मिटदा है ते रोशनी दा प्रकाश हुंदा है। सच्चे पातशाह जी महाराज फिर अंधकार दे विचों कढ लैंदे है
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ ਐ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧ ਕਿ ਲਿਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਂਤ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ। ਤੇ ਪਤਾ ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਅਮਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਮਰੂ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਊਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 5 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਚਰੀ, ਭੂਚਰੀ, ਅਗੋਚਰੀ, ਉਨਮਨੀ ਤੇ ਚਰਚਰੀ। ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੇ ਅਮਰੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਮਰੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ? ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਪਦਮਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੜਾਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਧੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅਮਰੂ ਰਾਜਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ, ਰਾਜ ਭੋਗਦਾ। ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਨ ਪਾਟਾ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦਿਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਫਿਰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਗਵਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਰਲ ਕੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਈਏ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਅਮਰੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੇਹ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਗ ਮਛਿੰਦਰਾ ਗੋਰਖ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੇਹ ਲੁੜਕ ਗਈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡੋਲਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸੁਣ ਮਛਿੰਦਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਵਸਗਤ ਪੰਚ ਕਰੈ ਨਹਿ ਡੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਛਿੰਦਰਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ 5 ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੜਾਈ ਬੈਠਾ, ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਅਮਰ ਤੇ ਅਟਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੇ ਬੌਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਭਈ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਖੇ ਜੀ ਮੁੰਨੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਮੁੰਨੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁੜੋ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਪਦ ਰਵਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਰਵਨਾ, ਉਹ ਪਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਵੋ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਲੀਆ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰੋ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਤਾਮਸੀ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਪ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਮਰੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਮਸੀ ਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਪਣਾ, ਆ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਈ ਇਹ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਹੋਰ ਫੇਰ ਮੰਤਰ ਜਪਣੇ ਪੈਣ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਮੰਤਰ ਜਪੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਖਣ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਦ ਰਵਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਰਵਨਾ। ਉਸ ਪਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਵੋ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰਹੁ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਧਰਨਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਹੈ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਿਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਲ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੂਰਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਝ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਕੇ ਚਾਹੇ, ਸੁਨੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ, ਇਸ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚਕ ਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ? ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਜਪਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪੁੱਟਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਸਾ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੂ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਉਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਓਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਗਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਬਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਥੋੜੋ ਆਪਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਜਥੇ ਸਮੇਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿਲਮ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੂਰੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਦਿਖਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਹੱਥ 'ਚ ਚਿਲਮ ਪਕੜੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਏ ਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪੀੜ ਹੀ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਐ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਜੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਜੇ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਜੇ ਬੌਰ ਨਾ ਧਰਨਾ। ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੌਰੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਮਰਹੋ ਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੌਰੋਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਖਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਬੌਰੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਦੁਸਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਨਾ ਕਰੋ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ, ਕਿ ਬੌਰੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਥੋੜੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਥੋੜੋ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਮਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਇਹ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਸਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਰੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਲਈ ਤੂੰ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਿਓ ਤੇ ਬੌਰੋ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਤ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਦਾ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੋ। ਹੁਣ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਆਪਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸੁਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੁਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਖੱਬੀ ਸੁਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਰਾਂ। ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮਹਿ ਨਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਮੈਸ਼ ਵੱਧ ਕੇ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ, ਜਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਤੋਂ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨ ਬਸੇ ਇੱਕ 28। ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨ ਬਸ ਹੈ ਇੱਕ 28, ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਤਹਿ ਪਰਾਗ ਮਨ ਮੱਜਣ ਕਰੇ ਤਿਥਾਈ। ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਾਏ ਰਾਗ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਰਾਏ ਰਾਗ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਬੇਣੀ ਭਏ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਤਏ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਖੈ ਪਵ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਠੰਡੀ ਸੁਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮਹਿ ਨਾਵੋ, ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਮ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮਤ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਾਏ ਰਾਗ ਤੀਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਫਲ ਮੰਨਦੇ ਐ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾਏ ਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਾਏ ਰਾਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਇਹ ਜਮਨਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਕਰਮ ਕਰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਰਸਵਤੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਾਏ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਰਾਂ। ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮਹਿ ਨਾਵੋ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਸੰਗਮ, ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੋਂ ਮਨ ਮਹਿ ਨਾਵੋ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹਾਉਣਾ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਾਏ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਲ ਤੋਂ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੱਡ ਹਮਰਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਐਸਾ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਖ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਐ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਿਆ, ਇਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਰਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹਾ ਲਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਚਾ ਸੰਸਾਰ ਪੜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅਰਥ। ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮਹਿ ਨਾਵੋ। ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਚਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਚਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਢੂ ਤੇਰੇ ਵੱਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਦੇ, ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੀ ਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਵੇਖ ਲੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਢਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਨਿੰਦਕ ਵਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਵਿਵਰਜਤ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਜਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਖਲੋ ਕੇ ਆ ਜਾ ਪਖੰਡੀਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਪੈਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੋਚਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹੋ ਵਿਵਹਾਰ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਚਾ ਇੱਛਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਤੀ ਭਾਵ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਕਰ ਲੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਪਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਦੱਸੋ। ਲੱਡੂ ਪੇੜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ, ਫਿਰ ਇਉਂ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਅਵਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਜਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਅਵਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁੱਭਿਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਆਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਗਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਨ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਹਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੱਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਠ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉਹ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਏ ਆ ਜਿਸ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਠ ਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਬੜਾ ਕਠਨ ਤੇ ਦੁਸਤਰ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਯੋਗ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੜੋ। ਆਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਨਿਰਮਲਤਾਈ, ਕਿ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੱਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੁਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਜੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚਰਚਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 10 ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, 6 ਚੱਕਰ ਜੋਗ ਮਤ ਨੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਮਲ ਫੁੱਦ ਮੂੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੂਧਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਸਰਦੀ ਆ, ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁਜੰਗਮਾ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਲਾਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਚੱਕਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜੰਗਮਾ ਨਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਵਰਗੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਊਬ ਕਿੰਨੇ ਵਲ ਪਏ ਹੁਣ, ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੋ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਟਿਊਬ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਤੇ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਉਸ ਭੁਜੰਗਮਾ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਵਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕਦਮ 6 ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਭੁਜੰਗਮਾ ਨਾੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ 6 ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਤੀ ਝੱਟ ਹੀ ਵਿੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਤੱਤ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਤਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਤੇ ਕੋਡ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਨੰਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਤੱਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਾਏ ਹਵਾ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਲੇਪਤਾ। ਹਵਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਹੇ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਹੇ। ਨਾ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਖੋਭਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਊਗਾ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰੰਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਿਤ ਘਰ ਜਾਓ ਜੇ ਬਹਰ ਨਾ ਆਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਿਤ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹਰ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਬਹਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਮੂਏ ਜੀਓ ਕਿਹ ਘਰ ਜਾਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਤ ਘਰ ਜਾਓ ਜੇ ਬਹਰ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਚੜਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਮ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਥੱਕੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰ ਦਈਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌੜਾ ਵਾਕ ਜਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਪ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਕੌੜੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਮਿੱਠਾ, ਸਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ। ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ।